Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to see 4.3 Chasing the Sea Monsters English Workshop. तर आज आपण चेसिंग द सी मॉन्स्टरचे सगळेच प्रश्न आणि उत्तरं ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आणि आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फ्रॉम द पॅसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स अँड फ्रेजेस यूज टू डिस्क्राईब द मॉन्स्टर. मॉन्स्टरला डिस्क्राईब करण्यासाठी, मॉन्स्टरचं वर्णन करण्यासाठी ज्या काही फ्रेजेस किंवा शब्द वापरले आहेत या पॅसेजमध्ये, तर ते पॅसेजमधून आपल्याला ते वर्ड्स आणि फ्रेजेस शोधायचे आहेत आणि आन्सरमध्ये लिहायचे आहेत. आन्सर पाहूयात. आन्सर: द ॲनिमल, द fearsome creature, unknown creature, a long blackish body, that infernal beast, the motionless animal. Question second, how long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. काय म्हटलेलं आहे या क्वेश्चनमध्ये, या पाठात जी काही वर्णन केलेली घटना आहे ती किती काळ चालू असते. Answer: the event takes a long time from the night before till the next evening. Question number 3, how did the battle between the ship and the monster end? Find and copy the lines where you find the answer to this question. Answer: when the ship was 20 feet away from the monster, Ned Land launched his dreadful harpoon. The weapon hit some hard substance, the electric light of the monster went out, and two enormous waterspouts crashed onto the deck of the frigate, speeding like a torrent from one end of the ship to the other. These toppled crewmen broke spare masts and yardarms from the lashings. A hideous collision had occurred, and the narrator was thrown into the sea. The battle ended there. Question number 4, what attempts did the ship make to defeat the monster? Find and copy lines from the passage describing at least two of the attempts. After carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full steam towards the animal. They chased the animal, but the animal still off swiftly. Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoneer fired a shot, but his shell passed some feet above the citizen. The other gunner took aim for a good while. The shell reached the target and hit the animal, but it bounced off its rounded surface. The animal vanished. Question number 5. Find the different units of measurement mentioned in the passage and get more information about them from the internet. Answer: 5 miles away, a mile and a half meter, some feet above, 6 inch, 3 miles, 2 cable lengths, 100 feet, 20 feet. After that, question number 6. Find all the words ending with the suffix less. तर पाठातील जे लेस या शब्दाने शेवट होणारे जे काही शब्द आलेले आहेत ते इथं आपल्याला लिहायचे आहेत. आन्सर आहे मोशनलेस, इमोशनलेस, टायरलेस. 7th ॲक्टिव्हिटी लाईव्ह इंग्लिश. तर आपल्याला इथं कोकण रेल्वेचं एक टाइम टेबल देण्यात आलेलं आहे या पेजवर आणि त्यावरच आधारित काही क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आपल्याला ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये विचारण्यात आलेले आहेत. आता फर्स्ट क्वेश्चन जर आपण घेतला तर कोणता क्वेश्चन आहे? लुक ॲट द टाइम टेबल ऑन पेज 102. व्हेअर डू वी फाइंड सच टाइम टेबल डिस्प्लेड? व्हॉट इन्फॉर्मेशन डू दे गिव्ह? तर आपल्याला हे कोकण रेल्वेचं जे काही वेळापत्रक देण्यात आलं आहे तशाच प्रकारचं अजून काही वेळापत्रक कुठे कुठे प्रदर्शित केले जातात आणि त्यात कोणकोणती माहिती असते याविषयी आपल्याला ह्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. We find such timetables at the terminus of the railway. They tell you the names of trains and stations, where they stop or do not stop, timing of the arrival and departure of the trains, and they also give you the information about the facilities like STD booths, tea stalls, refreshment rooms, and resting rooms. Question number 2, form pairs and quiz your partner with the help of the timetable using the following question types. खाली काही क्वेश्चन टाइप्स विचारण्यात आलेले आहेत, देण्यात आलेले आहेत, त्यांना आपल्याला कंप्लीट करायचे. आपल्या पद्धतीने त्यात काही वर्ड्स टाकायचे आहेत आणि तो एक प्रकारची ती क्विज कॉम्पिटिशन असणार आहे. फर्स्ट क्वेश्चन तयार झालाय पहा. नेम द ट्रेन नंबर 0104 अप अँड 0103 डाऊन. तर त्याचा आन्सर आहे मानदेवी एक्सप्रेस. आफ्टर दॅट फाइंड अ स्टेशन दॅट बिगिन्स विथ पी. पीने सुरू होणारे जे काही स्टेशन असतील त्यांची नावं लिहायची होती. पुणे, पनवेल, पेरनम अँड पदुबैद्री. एम या लेटरने सुरू होणारे नेम्स आपल्याला इथं स्टेशनची सांगायची आहेत. मुंबई, CSMT, मानगाव, मडगाव, मुर्देश्वर, मुलकी अँड मँगलोर.
नंतरचा क्वेश्चन आहे फाइंड अ ट्रेन दॅट लिव्हज ॲट 7:05. आन्सर आहे मानदेव एक्सप्रेस 0103. आफ्टर दॅट फाइंड अ ट्रेन दॅट अराइव्स ॲट 10:45. कोकण कन्या एक्सप्रेस 0111. आफ्टर दॅट विच ट्रेन्स हॅव ऑड नंबर्स विच हॅव इवन नंबर्स. कोणकोणत्या ट्रेन्सचे नंबर्स हे ऑड आहेत आणि कोणते इवन आहेत ते इथं सांगायचे. ट्रेन्स गोईंग अवे फ्रॉम मुंबई हॅव द ऑड नंबर्स अँड ट्रेन्स गोईंग टुवर्ड्स मुंबई हॅव इवन नंबर्स. जे मुंबईकडे येत आहेत त्यांना इवन आहे. मुंबईपासून दूर जाणाऱ्या जे काही ट्रेन आहेत त्यांचे नंबर्स ऑड आहेत. आफ्टर दॅट फाइंड अ स्टेशन विथ अ टी स्टॉल. असं स्टेशन शोधायचं आहे जिथं टी स्टॉल उपलब्ध आहे. ते स्टेशन्स आहेत खेड, चिपळूण, संगमेश्वर एक्सेट्रा. नेक्स्ट फाइंड स्टेशन नॉट रिचेबल बाय मानदेवी एक्सप्रेस. मानदेवी एक्सप्रेस तिथे पोहोचत नाही असे स्टेशन्स कोणते तर लोकमान्य टीटी, माणगाव, संगमेश्वर एक्सेट्रा. नेक्स्ट फाइंड अ ट्रेन लिव्हिंग फ्रॉम CSMT. मानदेवी एक्सप्रेस, कोकण कन्या एक्सप्रेस. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन नेत्रावती एक्सप्रेस. नेत्रावती एक्सप्रेसचे नंबर सांगायचे आहेत 6345 डाऊन अँड 6346 अप. Question number third. Ahmad lives in Panvel. He invites his cousin Saurabh. Saurabh doesn't know Marathi too well. He lives in Murdeshwar, so they discuss Saurabh's travel plans in English. Write their conversation using the timetable on page 102. अहमद हा पनवेलमध्ये राहतोय आणि त्याचा जो कझन आहे, चुलत भाऊ आहे तो सौरभ, तो कुठे राहतोय तर मुर्डेश्वरला. आणि अहमद त्याला इन्व्हाइट करतोय त्याच्या घरी म्हणजे पनवेलला येण्यासाठी. आणि सौरभ त्यासाठी तयार झाला एक प्रकारे आणि तो कसा आणि केव्हा येईल त्याविषयीचा प्लॅन ते आता करणार आहेत. आणि कशाच्या साहाय्याने तर हे जे काही टाइम टेबल दिलेलं आहे कोकण रेल्वेचं, तर त्यानुसार त्यांना ते टाइम टेबल किंवा तो प्लॅन त्यांना आखायचा आहे. म्हणजेच त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन ह्या विषयावर जे काही झालेलं आहे, संभाषण झालेलं आहे, तर तो संवाद आपल्याला इथं लिहायचा आहे. आन्सर पाहूयात. Answer. Saurabh said, Hello Ahmed. Thank you for your invitation to come to your home at Panvel. I am coming on this Monday. Ahmed said, Very good. Let's talk about your travel plan. Which time will you prefer to begin your travel, morning or evening? Saurabh said, Morning will be better. Ahmed said, Very good. Then come by Netravati Express, but you will have to wake up early and board on 3:48 train. Saurabh said, Okay, but at what time will it reach Panvel? Ahmed said at about 16:50. Saurabh said, When can I have my lunch? Ahmed said, At 11:15 when Netravati reaches Ratnagiri. Saurabh said, That will do. I hope you will receive me at Panvel station. Ahmed said, Of course. I wish you a happy journey. Saurabh said, Thank you. Question number 4. List words related to railway or bus journey. For example, passengers, advance booking, boarding, etc. तर रेल्वे किंवा बस प्रवासाविषयी संबंधित जे काही शब्द आहेत त्या शब्दांची यादी आपल्याला इथं करायची. आन्सर पाहूयात. पॅसेंजर्स, ॲडव्हान्स बुकिंग, बोर्डिंग, तिकीट, तिकीट चेकर, सीट, रिझर्व सीट्स, लगेज, सेफ ट्रॅव्हलिंग, द फेअर एक्सेट्रा. अजून तुम्हाला काही नवीन शब्द माहिती असतील ते सुद्धा तुम्ही इथं लिहू शकतात. क्वेश्चन नंबर 5. राईट द ऑपोजिट वर्ड ऑर फ्रेज इन द फॉलोइंग पेअर्स. खाली काही शब्द दिलेले आहेत, तर आपल्याला त्याच्या ऑपोजिट म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द किंवा फ्रेज इथं लिहायचे आहेत. आन्सर पाहूयात. अरायवल, डिपार्चर, रिझर्व, अनरिझर्व, बोर्ड, गेट ऑफ, current booking, advance booking, get on, get down, up, down. Question number 6. Download the train timetable app on your parents' mobile with their permission from Play Store. Find the trains, the fare stations, time taken for the journey, distance, the departure and arrival time, etc. with the help of the app. तर आपल्याला एक ॲप डाउनलोड करायचं आहे ट्रेन टाईम टेबलचं तुमच्या पॅरेंट्सच्या परमिशनने. आणि कुठून ते डाउनलोड करायचं आहे? प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन ते डाउनलोड करायचं आहे. तर बघा काय म्हटलं, प्लॅन अ रेल्वे जर्नी फॉर युअर फॅमिली ऑर फ्रेंड्स युझिंग द ॲप. आणि ह्याच ॲपचा उपयोग करून तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकरिता किंवा फ्रेंड्सकरिता एक रेल्वेचं वेळापत्रक इथं आखायचं एक प्रकारे. हा एक तुमच्यासाठी देण्यात आलेला प्रोजेक्ट आहे, तो तुम्हालाच कंप्लीट करायचा आहे. कारण प्रत्येकजण वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतोय, तर प्रत्येकाचं टाईम टेबल हे वेगवेगळं होणार आहे, डाउनलोड होणार आहे. त्यानुसारच तुम्ही ते तयार करणार आहेत. त्यानंतर या लेसनमधील ग्रामर पार्ट पहा. लँग्वेज स्टडी. कन्सिडर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. वी गास्प, वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेस, आय वॉज सरप्राइज्ड,
I was observing this phenomenal creature. The cannoneer fired a shot. The shell hit the animal. हे आपण सगळे 5-6 सेंटेन्सेस आपण जस्ट रीड केलेत. इफ यू ट्राय टू फाइंड अ सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट इन these sentences, you will notice that all these sentences have subjects. आपण ह्या सगळ्या सेंटेन्सेस जर अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की सगळ्याच सेंटेन्सेसमध्ये सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता देण्यात आला आहे. बट देअर आर नो ऑब्जेक्ट्स इन सम सेंटेन्सेस. पण काही सेंटेन्सेसमध्ये आपण जर ऑब्जेक्ट शोधायला गेलो तर काही सेंटेन्सेसमध्ये ते आपल्याला आढळणार नाही आहे. सम वर्ब्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स. कारण काही जे वर्ब्स आहेत त्यांना ऑब्जेक्ट्सची गरज नसते. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर दीज सेंटेन्सेस. Birds fly, the egg fell down, the balloon rose in the sky, the baby smiles all the time. The verbs fly, fail, rose, smile in these sentences do not have any objects. या वाक्यांमध्ये एकही कर्म नाही आहे. दे आर नोन ॲज इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स. तर त्यांना काय म्हटलं जातं तर अकर्मक क्रियापदे म्हणजेच इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असं म्हटलं जातं ज्यात कर्म नाही आहे. नाव रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आपण जर खालची वाक्य वाचली. ही इज रायटिंग अ बुक. शी आन्सर्स ऑल द क्वेश्चन्स. द डॉग एट द बिस्किट. ह्या सगळ्या सेंटेन्सेसमध्ये आपल्याला ऑब्जेक्टसुद्धा दिसतंय. सेंटेन्समध्ये बुक, त्यानंतर क्वेश्चन्स आणि बिस्किट हे तिघंही ऑब्जेक्ट आहेत. दस ऑल दीज वर्ब्स हॅव अॅन ऑब्जेक्ट. आणि या सगळ्यांना ऑब्जेक्ट्स आहेत. तर अशा वर्ब्सला काय म्हटलं जातं? दे आर नोन ॲज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स. सकर्मक क्रियापदे असं त्यांना म्हटलं जातं. ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्या वर्ब्स किंवा ज्या सेंटेन्सेसमध्ये कर्म नाही आहे, ऑब्जेक्ट नाही आहे, त्यांना इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स म्हटलं जातं. आणि ज्या वाक्यांमध्ये आपल्याला कर्म आढळून येतं म्हणजेच ऑब्जेक्ट आढळून येतंय तर त्यांना ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असं म्हटलं जातं. तर नेक्स्ट पहा, TOW म्हणजेच 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्क. ओरलसाठी देण्यात आलेले, तरी मी याचे आन्सर्स तुम्हाला इथं दिले. राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज पॉसिबल दॅट गो विथ द फॉलोइंग वर्ब्स. तर पहा 2 मिनिट्स वर्कमध्ये आपल्याला काय देण्यात आलेलं आहे, इथं काही वर्ब्स देण्यात आलेले आहेत आणि एक एक्झाम्पलसुद्धा दाखवलेले आहे. गो सोबत भरपूर असे काही वर्ड्स आहेत. गो टू स्लीप, गो होम, गो इन, गो आउट, गो राईट, गो लेफ्ट. तर कशा पद्धतीने काही न्यू वर्ड्स तिथं तयार झालेले आहेत गो या वर्ब्ससोबत जोडल्यानंतर. तशाच पद्धतीने आपल्याला इथं मेक, कॅच, ग्रो यांच्यासोबत काही वर्ड्स आपल्याला लिहायचे आहेत जेणेकरून न्यू वर्ड्स तयार होतील. फर्स्ट वर्ब घेतलाय आपण मेक. मेक डिझाईन, मेक टी, मेक फन, मेक स्पेस, मेक मनी. कॅच, कॅच ट्रेन, कॅच अ बॉल, कॅच मी, कॅच अ फिश, कॅच ट्रेन. After that, grow, grow fast, grow trees, grow up, grow well, grow vegetables, grow hair. After that, reach, reach in time, reach the place, reach out, reach the top, reach halfway. Fifth, take time, take rest, take action, take lessons, take seat, take admission. After that, verb आहे get, get ready, get eat, get up, get away, get well. Go, go fast, go to school, go back, go together, go to sleep, go by bus. After that, keep smiling, keep it here, keep secret, keep silence, keep going, keep away. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि कमेंट्ससुद्धा. ओके, थँक्यू.